हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस में तमाરું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। बधा ज विद्यार्थीओने जय श्री राम। रामनु नाम एटला माटे लઉં છું કે તમે જે પણ ભગવાન જે પણ માતાજીને માનતા હોય એકવાર એમના નામથી જો કામની શરૂઆત કરો ને તો આપણું કામ સુધરી જાય, આપણા કામની અંદર કોઈ વિઘ્ન ના આવે। ઓકે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, ચાલો દરેક વિદ્યાર્થી આજે આપણે સમાજશાસ્ત્રના વિભાગ બીના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કેવા 1000% મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન એકવાર કોમેન્ટની અંદર લખી દેજો 1000% મોસ્ટ આઈએમપી, અથવા એમ લખી દેશો કે અબ की बार समाजशास्त्र 99 पार। चलो समाजशास्त्रनी अंदर मोस्ट आईएमपी विभाग बीना क्वेश्चन आपणे सॉल्व करवाना छे। दरेक विद्यार्थी ने खास कहेवानुं अहींया आपवामां आवेला दरेके दरेक विभाग बीना प्रश्नों तमे तैयार करी लेजो, तमारा बोर्डना पेपरनी अंदर तमने बैठा बैठा जोवा मळी शके छे आ बधा क्वेश्चनो। राइट माय डियर स्टूडेंट। बीजू विद्यार्थी हूँ विडियो जोऊँ छूँ तो विडियो जुओ तो जरा थोड़ी कॉमेंट बीजी सारी मारो, तमारा माटे हूँ केटली मेहनत करूँ छूँ तो पछी इतना हक तो मेरा बनता है ना यार कि तमे मारा माटे एक सारी एवी सरस मजानी कॉमेंट लखो एम। अने दरेक विद्यार्थीने कहेवानुं जे जिल्लामांथी तमे मारो विडियो जोई रह्या छो तो जरा जिल्लो बिल्लो लखो एम कॉमेंटनी अंदर, तो हूँ कोक दिवस तमारा जिल्लामां आऊँ तो तमने मळूं। हाँ, तमने लाइवना माध्यमथी कही दईश कि चलो आज तो तमारा जिल्लामां आववानी छूं तो बधा मने मळवा आवो, आपणे बधा मळीने वातचीत करीए। एटले लखवुं होय तो लखजो तमारो जिल्लो के कया जिल्लामांथी तमे मारो विडियो जोई रह्या छो। चलो सरस मजानो आपणे विभाग बीना प्रश्नों जवाब साथे जोवाना छीए। एक एक प्रश्न शांति शांति तमने समजावती जाऊँ छूं। घणीवार एवुं थाय छे ने कि हूँ तमने अहींया बोलूं, अमुक केवुं होय छे कि कोईपण वस्तु आपणे कंईक थोड़ी वधारे एना प्रत्येनी थोड़ी वधारे माहिती जो तमे कलेक्ट करो अने प्रश्न वांचो, याद राखो तो तमने याद रही जाए। बस तमे खाली वांचीने याद राखी लो तो एनाथी कशुं न थाय। एटले कदाच मारा एक बे शब्दों एवा तमारा दिलमां वागी जाए जेनाथी तमने प्रश्न याद रही जाए, तो थोड़ुं ध्यान आपो। चलो प्रश्न नंबर 1 है, भारत में कया कया धर्म पाळनार लोको वसवाट करे छे ते जणावो। हवे आ प्रश्न दरेक विद्यार्थी ने आवड़तो होवो जोईए, ना आवड़तो होय तो शीखवाडुं छुं, ध्यान आपो। साचुं बोलजो। भारत में तमे जोयुं हशे तो हिंदू धर्मना लोको तमने जोवा मळे, इस्लाम धर्मना लोकोए तमे जोया हशे, ख्रिस्ती धर्मना लोको, सीख धर्मना, बीजी बधी वातने मारो गोળી। तमे तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल जोई छे, एनी अंदर तमे जोई शको छो कि अलग अलग धर्म पाळता लोको तमने एक ज सोसायटीमां रहे छे एवुं जोवा मळे छे। पण आपणा देशनी अंदर आपणी आजुबाजुनी अंदर घणा बधा लोको होय छे जे अलग अलग धर्म पाळता होय छे। तो बस आ प्रश्न बधाने आवड़ी गयो हूँ एवुं मानी लऊं, अने आ प्रश्न पूछाई जाए तो आपणो 1 मार्क सिक्योर एवुं मानी लऊं ने। ओके चलो, तो हिंदू, इस्लाम, ख्रिस्ती, सीख, बौद्ध, जैन अने कोईपण धर्ममां नहीं माननारा लोकोए आपणा भारत देशनी अंदर वसवाट करे छे। ओके चालो प्रश्न नंबर 2 पर जवुं छे। ख्रिस्ती धर्मना मुख्य सिद्धांतो जणावो। तो ख्रिस्ती धर्मना मुख्य 3 सिद्धांतो छे। ख्रिस्ती धर्मना केटला सिद्धांतो छे तो के 3 छे। कया कया छे तो ईश्वरना पुत्र अने संदेशवाहक तरीके ईसु ख्रिस्तमां श्रद्धा अने विश्वास। एवुं कहेवा मांगे छे कि ईश्वरना पुत्र एटले ईश्वरना छोकरो छे कोण, ईसु ख्रिस्तने बधा शुं माने छे तो कि ईश्वरना पुत्र तरीके माने छे अने ईश्वरना संदेशवाहक तरीके पण माने छे। तो ईसु ख्रिस्तनी अंदर तमे श्रद्धा अने विश्वास राखो, आवो एक सिद्धांत छे। कया धर्मनो? ख्रिस्ती धर्मनो। राइट, एटले याद रहेशे ईश्वरना पुत्र तरीके, ईश्वरना संदेशवाहक तरीके ईसु ख्रिस्त जे छे एनी अंदर तमे श्रद्धा अने विश्वास राखो। तो चलो एक याद रही गयो एक सिद्धांत। पछी बीजो छे सेवा। तो सेवा याद रही जो ख्रिस्ती धर्म में सेवा सिद्धांत ने माने छे। अने तीजो नंबर छे पड़ोशी प्रत्ये प्रेम सहिष्णुता। तो पड़ोशी प्रत्ये प्रेम सहिष्णुता आ तो आपणा हिंदू धर्म बधा धर्मों में आवुं होय छे, पड़ोशी जोड़े सारा एवा संबंधो राखवाना। तो आ 3 याद रही जाए। तो आ प्रश्न तमने याद रही गयो तो एवुं मानो कि तमारो 1 मार्क्स अहींया सिक्योर थई जाय जो पूछाई जाए तो। राइट, ओके आगळ जईए। चलो प्रश्न नंबर 3, संस्कृति एटले शुं? तो संस्कृति एटले कोई एक प्रजानी लाक्षणिक जीवन रीति। भारतीय संस्कृति एटले मानवता, सहिष्णुता, विशालता, एकता, बिन सांप्रदायिकता अने सातत्यताना लक्षण धरावती संस्कृति। तो बधामां ताता याद राखवानुं छे। शुं छुं? ताता। शुं? तातो। जो अहींया छे मानवता। राइट, सहिष्णुता। ओके, विशालता, एकता, बिन सांप्रदायिकता, सातत्यता। तो आ बधुं जे लक्षण धरावतुं होय तेने कहेवाय छे संस्कृति। ओके चलो पछी प्रश्न नंबर 4, लोकविद्या एटले शुं? तो लोकविद्या एटले लोकोए पोताना जीवन माटे जरूरी एवी शुं कीधुं छे? लोकविद्या एटले शुं?
તો લોકોએ પોતાના જીવન માટે જરૂરી એવી પોતે નિપજાવી કાઢેલી વિદ્યા કે જ્ઞાન જે લોક સમાજમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેને લોકવિદ્યા કહે છે. ચાલો પછી પ્રશ્ન નંબર 5. જૈન સમુદાયમાં કયા 2 વિભાગો છે? શું કીધું છે? જૈન સમુદાયમાં કયા 2 વિભાગો છે? તો જૈન સમુદાયમાં શ્વેતાંબર અને દિગંબર. કયા? શ્વેતાંબર અને દિગંબર. જો જૈન સમુદાય એટલે જૈન ધર્મની અંદર કયા 2 વિભાગો પડે છે? તો શ્વેતાંબર અને દિગંબર. ઓકે, ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 6. શીખ ધર્મના 5 ક. ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. તો 5 ક કોને કહે છે શીખ ધર્મના? ઓકે, તો એક છે કેશ, પછી કંધો, કડું, કચ્છ અને કિરપાણનો સમાવેશ થાય છે. ક ઉપરથી 5 કને યાદ રાખવાના છે. કેશ, કંધો, કડું, કચ્છ અને કિરપાણનો સમાવેશ થાય છે. ભૂલી ના જાઓ, એના માટે 5 વખત લખીને તૈયાર કરી લેજો. ઓકે, ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 7. આદિવાસી સંસ્કૃતિના કયા 4 લક્ષણો છે? તો આદિવાસી સંસ્કૃતિ કેવી લાગે છે, કેવી દેખાય છે, એના વિશે તમારે લખવાનું છે. તો આદિવાસીની સંસ્કૃતિ કદમાં નાની હોય છે, એટલે ઠીંગણી, વામન એમ કદમાં. પછી વિવિધતા હોય છે, વિશિષ્ટતા હોય છે અને સ્વાવલંબન હોય છે. તો કદમાં નાની, વિવિધતા, વિશિષ્ટતા અને સ્વાવલંબન. રાઈટ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 8. પછાતપણાનો અર્થ આપો. તો પછાતપણામાં સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોનો સમાવેશ થાય છે. બસ 3 વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે. સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોનો સમાવેશ શેમાં થાય છે? પછાતપણામાં થાય છે. આ પણ પ્રશ્ન ઘણી વાર પૂછાઈ ગયો છે. ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 9. કયા રાજ્યોમાં અનુસૂચિત જાતિના કુટુંબો જોવા મળતા નથી? કયા એવા રાજ્યો છે જેમાં અનુસૂચિત જાતિ એટલે SC જોવા મળતા નથી? તો અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, લક્ષદ્વીપ તથા અંદમાન અને નિકોબારમાં અનુસૂચિત જાતિના કુટુંબો જોવા મળતા નથી. તો તમે યાદ રાખશો કયા? એક તો અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, લક્ષદ્વીપ, અંદમાન, નિકોબાર. આ જે 4 જગ્યા છે તે જગ્યાએ અનુસૂચિત જાતિના કુટુંબો જોવા મળતા નથી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 10. ભારત સરકારે મંડળ પંચની ભલામણોનો અમલ ક્યારથી કર્યો છે? તો ભારત સરકારે મંડળ પંચની ભલામણોનો અમલ ક્યારથી કર્યો છે? તો કે 13 ઓગસ્ટ 1990થી કર્યો છે. રાઈટ, યાદ રહેશે ને બધાને? થોડું ભાઈ જો આપણે એક્ઝામ આપીએ છીએ તો થોડી આપણી જવાબદારી બને છે. આ બધું આપણે 8 મહિના ભણ્યા એમાંથી જ પૂછાવાનું છે અને એમાંથી જ આપણે તૈયારી કરવાની છે. પણ લાસ્ટમાં થોડું IMP કરી નાખો તો વળી બહુ બેનિફિટ થઈ જાય. રાઈટ. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 11. જાદુના પ્રકારના નામ જણાવો. તો જાદુના પ્રકારના નામ જણાવો. તો જાદુના પ્રકારના નામ કેટલા છે? 2 છે. કયા છે? એક તો છે સફેદ જાદુ અને એક છે કાળો જાદુ. સફેદ જાદू और काला जादू. नहीं, घनी बार सीरियलों में जोता इसके ऊपर काला जादू कर दिया है एक्चुअली, तो इसको हटाना पड़ेगा. तो सफ़ेद और काळो 2 जादू है, जादूना प्रकारो है. राइट. चलो प्रश्न नंबर 12. भारतना आदिवासीओना संगीतमां कया वाजिंत्रोनो समावेश थाय छे? तो हवे आपणा भारत देशनी अंदर वाजिंत्रो एटले संगीतना कया कया साधनो जेनाथी संगीत वगाडवामां आवे छे? तो आ तो याद ना रहे, आपणने आवडे एवुं ज छे ने के भारतना आदिवासीओना संगीतमां एक तो सारंगी, पछी वांसળી, पछी तूर, पछी तंबूर, तंबूरो नथी हो, तंबूर छे, पछी बीन, ढोल, घंट, मृदंग वगैरे जेवा वाजिंत्रोनो समावेश थाय छे. तो आमांथी शुं याद ना रहे? वांसળી आपणे आ बधुं सांभळेलुं छे, जाहेर जीवनमां उपयोगी छे એટલે આપણને યાદ હોય જ તે. હાલો પછી પ્રશ્ન નંબર 13 છે. બંધારણમાં કયા કયા સમૂહોને વિશિષ્ટ લાભો આપવામાં આવ્યા છે? તો બંધારણમાં તમને ખબર છે, આપણે આ તો સાંભળીએ છીએ SC, ST, OBC, આ બધું તમને ખબર છે. તો SC એટલે અનુસૂચિત જાતિ, ST એટલે અનુસૂચિત જનજાતિ અને OBC એટલે અન્ય પછાત વર્ગો. આપણે સ્કોલરશીપનું ફોર્મ ભરાવતા હોય એટલે એમાં તમને બધાને ખબર જ હશે ને. તો બસ, તો આ તો આવડે એવો ક્વેશ્ચન છે. કયા 3 સમૂહો છે? એક તો અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગો, SC, ST અને OBC. અત્યારે SCBCમાં આવી ગયું છે ને. હાલો પછી છે 14 નંબરમાં, આદિવાસીઓને બંધારણમાં કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો આદિવાસીઓને બંધારણમાં શું કહે છે? અનુસૂચિત જનજાતિ. જો જનજાતિ છે ST એટલે મતલબ. ચલો પછી છે સેવાનું પૂરું નામ જણાવો. તો સેવાનું પૂરું નામ શું થશે? તો સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ વિમેન એસોસિએશન. શું કીધું છે? સેવાનું પૂરું નામ શું થશે? સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ વિમેન
એસોસિએશન। હવે ખાસ વિભાગ બીમાં તમને શોર્ટ ફોર્મના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, તો સરસ મજાનો એક શોર્ટ ફોર્મ ફૂલ ફોર્મનો વિડીયો હું તમને અવેલેબલ કરાવું છું, એ વિડીયો જોઈ લેજો, તો એમાંથી તમને બેઠે બેઠો એક ક્વેશ્ચન તમને વિભાગ બીમાં મળશે। ઓકે, તો ખાસ એ વિડીયો જોઈ લેજો। બીજું સમાજશાસ્ત્રને લગતા કોઈ પણ તમારે મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન જોતા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈ અને પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને તમે દરેકે દરેક વિભાગ ABCDના વિડીયો જોઈ શકો છો, રાઈટ। ચલો, પ્રશ્ન નંબર 16 ઉપર આગળ વધીશું। સશક્તિકરણ શબ્દનો ઉદ્ભવ ક્યારે થયો? તો સશક્તિકરણ શબ્દનો ઉદ્ભવ ઇવલિન હસ્ટના મત મુજબ સશક્તિકરણ શબ્દનો ઉદ્ભવ ઈસવીસન 1970ના દાયકામાં લેટિન અમેરિકામાં શિક્ષણ અંગેની ચર્ચામાં થયો છે। ઉદ્ભવ ક્યારે થયો છે? તો 1970ના દશકામાં અને લેટિન અમેરિકામાં। ઓકે, ચાલો પછી પ્રશ્ન નંબર 17 છે, ભારતમાં મહિલા સશક્તિકરણ માટેની નીતિ ક્યારે ઘડાઈ? તો ભારતમાં મહિલા સશક્તિકરણ માટેની રાષ્ટ્રીય નીતિ ક્યારે ઘડાઈ છે? તો ઈસવીસન 2001ની સાલમાં। ક્યારે? ઈસવીસન 2001ની સાલમાં। ઓકે, ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 18, લિંગ પ્રમાણ એટલે શું? તો લિંગ પ્રમાણ એટલે દર 1000 પુરુષોએ મહિલાઓની સંખ્યા। શું કીધું છે? લિંગ પ્રમાણ એટલે દર 1000 પુરુષોએ મહિલાઓની સંખ્યા। તમે આપણા ભારતમાં જોઈ શકો છો કે 1000 પુરુષોએ ઘણા બધા રાજ્યો એવા છે જેમાં મહિલાઓ ઓછી છે, અમુક રાજ્યો એવા છે જેમાં મહિલાઓ વધુ છે। તો 1000 પુરુષોએ જે રાજ્યમાં સ્ત્રીની સંખ્યા ઓછી હોય તો એ રાજ્યની અંદર જો કદાચ 918નું પ્રમાણ હોય તો બાકીના 918 સિવાયના બીજા પુરુષોને વાંઢું રહેવું પડે, એટલે સમય અનુસાર પ્રમાણે લગ્ન કરી લેવા, નહીં તો છોકરી મળતી નથી। અત્યારે સમાજમાં તમને ખબર છે કે છોકરીઓ નથી મળતી, પછી ગમે ત્યાં ગમે તે સમાજમાં લગ્ન કરવા પડે છે। અત્યારે હાલ આવી પ્રથા થઈ ગઈ છે, આ તમને ખબર છે, બહુ કાઠું પડી જાય છે એક છોકરાના મેરેજ કરવા હોય તો। પણ એકચ્યુઅલી આપણી જોડે સરસ મજાની નોકરી હોય તો પછી આપણે છોકરી શોધવાની જરૂર નથી। કેમ? છોકરીઓ સામેથી શોધતી આપણને આવશે, એ તો સાચી જ વાત છે ને। એટલા માટે તો દાડો પાડું છું કે ભાઈ ભણો ભણો ભણો, એકવાર સારી નોકરી આવી જશે ને પછી લાડીને ગાડીને બધું આવી જશે એમ। હા, સમાજમાં નામ હશે, ઇજ્જત હશે, સારી નોકરી હશે તો કહેવાની જરૂર જ નથી। ઉપરથી તમને બધા શોધતા આવશે, અમારી છોકરીને સગું કરવું છે, તમારો છોકરો રાજી છે? હા રાજી છે ને શું કરવા ના પાડશે? સારી છોકરી હોય તો આવું છે। એટલે આપણા લિંગ પ્રમાણનો મતલબ થાય છે કે દર 1000 પુરુષોએ મહિલાઓની જે સંખ્યા છે એને લિંગ પ્રમાણ કહેવાય। રાઈટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ? ઓકે, કોમેન્ટ કરવી હોય તો કરી શકો છો। હા, સાદી તમારા જેવી પ્યારી। તમે સારા છો એટલે કોમેન્ટ સારી જ કરશો, ખરાબ હોય કોમેન્ટ ખરાબ કરે, એટલે મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ બધા બહુ સારી કોમેન્ટ કરે છે। તમને બધાને દિલથી થેન્ક યુ વેરી મચ, રાઈટ। ચલો, પ્રશ્ન નંબર 19, સંસ્કૃતિકરણનો ખ્યાલ કોણે આપે છે? તો સંસ્કૃતિકરણનો ખ્યાલ ડૉક્ટર M.N. શ્રીનિવાસે। સંસ્કૃતિકરણનો ખ્યાલ કોને આપે છે? ડૉક્ટર M.N. શ્રીનિવાસે। ચલો પછી આગળ જવું છે। પ્રશ્ન નંબર 20, પ્રભાવી જ્ઞાતિનો ખ્યાલ કોને અને ક્યારે આપે છે? તો પ્રભાવી જ્ઞાતિનો ખ્યાલ વળી પાછા આવી ગયા ને, ડૉક્ટર M.N. શ્રીનિવાસ અને ઈસવીસન 1955માં તેમનું પુસ્તક કયું છે? પુસ્તકનું નામ તો આપણે પૂછી લેવું, તેમનું પુસ્તક કયું છે? તો ધ સોશિયલ સિસ્ટમ ઓફ મૈસૂર વિલેજ। શું છે? ધ સોશિયલ સિસ્ટમ ઓફ મૈસૂર વિલેજમાં તેમને પ્રભાવી જ્ઞાતિનો ખ્યાલ આપ્યો છે। કોને? M.N. શ્રીનિવાસે। કઈ સાલમાં? 1955ની સાલમાં। યાદ રહી જશે બેટા, M.N. શ્રીનિવાસ, એમનું સાલ છે 1955, એમનું પુસ્તક કયું છે? તો ધ સોશિયલ સિસ્ટમ ઓફ મૈસૂર। ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 21, ભૌતિક સંસ્કૃતિમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે? તો ભૌતિક સંસ્કૃતિમાં ફર્નિચર, યંત્રો, મકાનો, 3 વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે। ભૌતિક સંસ્કૃતિમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો ફર્નિચર, યંત્રો અને મકાનોનો સમાવેશ થાય છે। ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 22, પશ્ચિમીકરણ પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ ક્યારથી થયો છે? તો પશ્ચિમીકરણ પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ ક્યારથી થયો છે? તો કે યુરોપિયન પ્રજાના સંપર્કથી। ક્યારથી? પશ્ચિમીકરણ પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ ક્યારથી થયો છે? યુરોપિયન પ્રજાના સંપર્કથી। ઓકે, ચાલો પછી 23માં, ઉદારીકરણની શરૂઆત ભારતમાં કઈ સાલથી થઈ છે? તો ભારતમાં ઉદારીકરણની શરૂઆત 1991થી। સાલ યાદ રાખજો, ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછાય છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે। 1991થી ઉદારીકરણની શરૂઆત થઈ છે। ચલો પ્રશ્ન નંબર 24, અભૌતિક સંસ્કૃતિમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે? તો અભૌતિક સંસ્કૃતિમાં
ચિત્રકલા, નૃત્યકલા, જ્ઞાન, ભાષા વગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. અભૌતિક સંસ્કૃતિમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો ચિત્રકલા છે, નૃત્યકલા, જ્ઞાન અને ભાષાનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 25. વૈશ્વિકીકરણની પ્રક્રિયાએ કયા નવા આંદોલનને જન્મ આપ્યો છે? તો વૈશ્વિકીકરણની પ્રક્રિયાએ મહિલાઓના આંદોલન અને માનવ અધિકાર અંગેના આંદોલનોને જન્મ આપ્યો છે. શું કીધું છે? વૈશ્વિકીકરણની પ્રક્રિયાએ કયા નવા આંદોલનને જન્મ આપ્યો છે? તો મહિલાઓનું આંદોલન અને માનવ અધિકાર અંગેના આંદોલનને જન્મ આપ્યો છે. ઓકે, દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીને કહું છું, ખાસ પ્રશ્નોને તૈયાર કરી લેજો. તમારી એક્ઝામ માટે તમને ખૂબ 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 ઉપયોગી થશે. પછી કહેતા નહીં કે કીધું નહોતું. રાઈટ? ઓકે, એકવાર લખી દેજો કોમેન્ટમાં. ઓકે, ચલો. પશ્ચિમીકરણનો ખ્યાલ શ્રીનિવાસે કયા પુસ્તકમાં આપ્યો છે? તો આધુનિક ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન નામના પુસ્તકમાં આપ્યો છે. શું કીધું છે? પશ્ચિમીકરણનો ખ્યાલ. તો આધુનિક ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન નામના પુસ્તકમાં તેમને આપ્યો છે. ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 27. ગુજરાતીમાં સંચાર માટે અન્ય કયો શબ્દ પ્રયોજવામાં આવે છે? તો ગુજરાતીમાં સંચાર માટે અન્ય કયો શબ્દ પ્રયોજવામાં આવે છે? તો ગુજરાતીમાં સંચાર માટે સંદેશા વ્યવહાર, પછી સંચાર, પછી પ્રત્યાયન વગેરે શબ્દો પ્રયોજવામાં આવે છે. ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 28. ભારતમાં ખાનગી રેડિયો પ્રસારણ સેવા ક્યારથી શરૂ કરવામાં આવી છે? તો ભારતમાં ખાનગી રેડિયોની પ્રસારણ સેવા કઈ સાલમાં? 1923ની સાલમાં મુંબઈથી શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાનગી રેડિયોની સેવા 1923માં અને મુંબઈથી શરૂ કરવામાં આવી છે. ચાલો ત્યાંથી આગળ જઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 29. સંચારના માધ્યમોને ધ્યાનમાં રાખી કયા બે પ્રકાર પાડવામાં આવે છે? શું કીધું? સંચારના માધ્યમોને ધ્યાનમાં રાખી કયા બે પ્રકાર પાડવામાં આવે છે? તો સંચારના માધ્યમોને ધ્યાનમાં રાખીને પારસ્પરિક સંચાર માધ્યમો અને સમૂહ સંચાર માધ્યમો. સંચારના માધ્યમો કયા કયા છે? તો પારસ્પરિક સંચાર માધ્યમો અને સમૂહ સંચાર માધ્યમો. ચલો પછી ત્યાંથી આગળ વધવું છે તો 30માં વિશ્વમાં સૌપ્રથમ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસનો પ્રારંભ કયો, કોને અને ક્યારે કર્યો હતો? તો આ પ્રશ્ન ખાસ ધ્યાનમાં લેશો. તો પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની શરૂઆત કઈ જગ્યાએ થઈ હતી? જર્મનીમાં. ક્યાં થઈ હતી? જર્મનીમાં ગુટેનબર્ગ, ઈસવીસન 1440માં. જર્મનીમાં શરૂઆત થઈ હતી. કોને કરી હતી? ગુટેનબર્ગે કરી હતી. કઈ સાલમાં? 1440ની સાલમાં. રાઈટ? ઓકે. WWનું પૂરું નામ જણાવો. તો WWWનું પૂરું નામ શું થશે? વર્લ્ડ વાઇડ વેબ. શું થશે? વર્લ્ડ વાઇડ વેબ. રાઈટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ? ઓકે, ડાય છો બધા. કોમેન્ટ કરતા રહેજો પાછા અને ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરતા રહેજો, કેમ કે ફટાફટ આપણી ચેનલમાં થોડા સબસ્ક્રાઈબર વધે તો મને કોઈક મોજ પડે ને તમને ભણાવવાની. ચલો, ફિલ્મોને સાર્વજનિક પ્રસારણ કરતાં પહેલાં શાનું પ્રમાણપત્ર લેવામાં આવે છે? શું કીધું છે? ફિલ્મોને તમારે પ્રસારણ કરતાં પહેલાં શાનું પ્રમાણપત્ર લેવામાં આવે છે? તો ભારતમાં કોઈપણ ફિલ્મને સાર્વજનિક પ્રસાર કરતાં પહેલાં ફિલ્મ સેન્સર બોર્ડ, એક બોર્ડ છે જેનું નામ છે ફિલ્મ સેન્સર બોર્ડનું તમારે પ્રમાણપત્ર લેવામાં આવે છે. ચાલો પછી પ્રશ્ન નંબર 33માં પીટીઆઈનું પૂરું નામ જણાવો. પીટીઆઈ મેં કીધું ને કે પૂરા નામ બહુ પૂછાય છે, એટલે પૂરા નામ તો આપણે યાદ રાખવાના જ છે. રાઈટ? તો પીટીઆઈનું પૂરું નામ શું છે? પ્રેસ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. પી એટલે પ્રેસ, ટી એટલે ટ્રસ્ટ, આઈ એટલે ઇન્ડિયા. ઓકે, પ્રેસ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. ચલો 34માં યુએનઆઈનું પૂરું નામ આવી ગયું પાછું, તો યુનાઇટેડ ન્યૂઝ ઓફ ઇન્ડિયા. યુએનઆઈનું પૂરું નામ શું થશે? યુનાઇટેડ ન્યૂઝ ઓફ ઇન્ડિયા. ચાલો પછી આગળ જઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 35માં નિસ્બતે આપેલી સામાજિક આંદોલનની વ્યાખ્યા આપો. તો નિસ્બતે આપેલી સામાજિક આંદોલનની વ્યાખ્યા કઈ છે? તો સામાજિક ચળવળને ચોક્કસ ધ્યેય હોય છે અને આ ધ્યેય તે સામાજિક માળખામાં પરિવર્તન લાવવાનું છે. શું કીધું છે? જે સામાજિક ચળવળ હોય એને ચોક્કસ ધ્યેય હોય અને ધ્યેયમાં શું હોય? તો સામાજિક માળખામાં પરિવર્તન લાવવાનું એનું ધ્યેય હોય છે. રાઈટ? ઓકે. ચલો 36માં પ્રતિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલનના ઉદાહરણો જણાવો. તો નર્મદા બંધ વિરોધી આંદોલન, ભાષા વિરોધી આંદોલન,
વગેરે આંદોલનો કેવા છે? પ્રતિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલનના ઉદાહરણો છે. 2 યાદ રાખવાના છે. એક નર્મદા વિરોધી આંદોલન થયું હતું, ખબર છે ને, નર્મદા બંધ જ્યારે બનતો હતો ત્યારે, અને એક છે ભાષા વિરોધી આંદોલન. તો આ 2 આંદોલનો છે જેને પ્રતિરોધાત્મક આંદોલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે પ્રતિરોધાત્મક આંદોલન, એટલે થોડું ધ્યાનમાં લેજો. ચલો, પ્રશ્ન નંબર 37. વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન એટલે શું? શું કીધું છે? વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન એટલે શું? તો જ્યારે સમાજમાં પરંપરાગત વ્યવસ્થાને દૂર કરી નવી વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે અને લોકોને તે પસંદ ન પડે. શું કીધું છે? જોજો, ફરીથી બોલું છું. સમાજમાં પરંપરાગત વ્યવસ્થાને દૂર કરી નવી વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે. જૂની વ્યવસ્થા દૂર કરી અને નવી વ્યવસ્થા શું કરવામાં આવે? પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે, અને લોકોને તે પસંદ ન પડે અને જે આંદોલન થાય તેને વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન કહે છે. સમાજની અંદર કોઈ નહીં, હમણાં ઘણીવાર એવા તમે ગામડા જોયા છે જેમાં લગ્નમાં પહેલાં ડીજે લઈ જતા ને હવે ડીજે બંધ કરાયું છે. ઘણી બધી જગ્યાએ આવું બધું થતું હોય છે. પછી અમુક કોઈ એવા રીત રિવાજ બંધ કરાવે તો અમુક વળી એવા હોય જે વિરોધ કરે. આવું બધું ન ચાલે ભાઈ, અમારે મોજ મજા તો કરવી ને પછી, એટલે આ વિરોધ કરે સમાજમાં કે આવું ન થવું જોઈએ, અમે આ બધું ના માનીએ, એટલે લોકોને પસંદ ન આવે એટલે પાછું આંદોલન ચાલુ કરે. ઘણીવાર તમે સરકાર વિરોધી આંદોલન જોતા જ હોવ છો ને, કોઈ વસ્તુ એવો કાયદો કશું અમલમાં આવે ત્યારે. તો ચલો, પ્રશ્ન નંબર 38. સમાજમાં કયા 2 પ્રકારના સમૂહો હોય છે? તો સમાજમાં એક તો રૂઢિવાદી અને આધુનિકતાવાદી. રૂઢિવાદી પહેલાંના રૂઢિ ચુસ્ત નિયમોને જે હજુ સુધી વળગી રહ્યા હોય એ રૂઢિવાદી, અને આધુનિકતાવાદી એટલે હાલના નીતિ નિયમો જે અપનાવતા હોય સમાજમાં એની વાત છે. રાઈટ. ચલો, પછી છે પ્રશ્ન નંબર 39. ભારતમાં સ્વચ્છતા અભિયાનનો આરંભ ક્યારે અને કોણે કર્યો છે? સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. ભારતમાં સ્વચ્છતા અભિયાનનો આરંભ તો 2 ઓક્ટોબરના રોજ ખબર છે આપણને. મહાત્મા ગાંધીજીનો જન્મદિવસ કઈ તારીખે છે? 2 ઓક્ટોબર. અને 2014ના રોજ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીની કેટલી? 145મી જન્મજયંતિ. યાદ રાખજો ખાસ, આ ના ભૂલી જવાય. 2 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ મહાત્મા ગાંધીજીના 145મા નંબરની જે જન્મજયંતિની ઉજવણીના પ્રસંગે ભારતમાં વડાપ્રધાન આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આપણા ગુજરાતના છે ને, વડનગરના, હા, મહેસાણા વડનગરના, તો નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શરૂઆત કરી હતી શેની? સ્વચ્છતા અભિયાનની. કઈ સાલમાં? 2014ની સાલમાં. તારીખ પૂછે તો ગાંધી બાપુની જન્મજયંતિ 2 ઓક્ટોબર, અને કેટલામી જન્મજયંતિ હતી? 145મી. યાદ રહી ગયું? હાલને હાલ યાદ રહી ગયું? રહી જ જવું જોઈએ યાદ. ચલો, ક્રાંતિકારી આંદોલનની વિશેષતાઓ કોને દર્શાવી છે? તો ક્રાંતિકારી આંદોલનની વિશેષતાઓ હર્બર્ટ બ્લુમરે દર્શાવી છે. કોને? હર્બર્ટ બ્લુમરે દર્શાવી છે. રાઈટ. ચલો, પછી છે પ્રશ્ન નંબર 41. તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ કોણ બને છે? શું કીધું છે? તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ કોણ બને છે? તો તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યોમાંથી પ્રમુખની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે, અને બહુમતીથી ચૂંટાયેલા સભ્ય તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ બને છે. હવે જો તમને ખબર છે, દર 5 વર્ષે તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી થાય, તો એમાંથી જે સભ્યો ચૂંટેલા હોય ને, તો સભ્યોમાંથી જ કોઈ એકાદા સભ્યને વધારે મત આપી, બહુમતીથી બધા લોકો બહુમત આપી, અને જે વ્યક્તિ હોય એને શું કરે? તો તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ બનાવે છે. રાઈટ. આવું છે. ઓકે, ચાલો, પછી છે 42માં ટીડીઓનું પૂરું નામ આપો. શું કીધું છે? ટીડીઓ, તાલુકા ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર. તો એને કહેવાય તાલુકા વિકાસ અધિકારી. ટી એટલે તાલુકા, ડી એટલે ડેવલપમેન્ટ, અને ઓ એટલે ઓફિસર. ઓફિસરને ગુજરાતીમાં અધિકારી કહેવાય. ડીડીઓને ડેવલપમેન્ટને વિકાસ કહેવાય. રાઈટ. ચલો, હવે આવી ગયું. જો આ બધું, આ 3 આઈએમપી છે, અને ઘણીવાર પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયા છે, એટલે 3 કરી જ નાખજો. ડીડીઓનું પૂરું નામ તો ડિસ્ટ્રિક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર. ડી એટલે ડિસ્ટ્રિક્ટ, ડી એટલે ડેવલપમેન્ટ, ઓ એટલે ઓફિસર. તો જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ગુજરાતીમાં લખવા માટે. ચલો, પછી વીડીઓનું પૂરું નામ લખો તો ગ્રામ વિકાસ અધિકારી. ગ્રામમાં વિકાસ કરતા હોય એને વિડીયો કહેવાય. વિડીયો કેસેટની વાત નથી થતી હો. વિડીયો એટલે હાલ તમે જોઈ રહ્યા છો એ વિડીયો નહીં. વિડીયો એટલે ગ્રામ વિકાસ અધિકારી. રાઈટ. હસવાની કોઈ જરૂર નથી, મલકાવાની કોઈ જરૂર નથી. મને ખબર છે તમે બેઠા બેઠા હસી રહ્યા છો ને મારી વાતો સાંભળીને. મોજ પડતી હોય તો કોમેન્ટની અંદર જણાવતા રહેજો પાછા. હા, ચલો, પ્રશ્ન નંબર 45. ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા સભ્યો હોય છે? તો ગ્રામ પંચાયતમાં ઓછામાં ઓછા 7 હોય છે, અને વધુમાં વધુ કેટલા હોય છે? 15 હોય છે.
આ ના ખબર હોય તો આ જો અહીંયા ભણવાનું કેમ છે એટલા માટે જ કે આપણને ખબર નથી હોતી કે ગામમાં શું હોય શું નહીં, ગામમાં કેટલા સભ્યો હોય. તો વધુમાં ઓછામાં ઓછા 7 હોય, વધુમાં વધુ 15 સભ્યો હોય છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 46. જવાહરલાલ નહેરુ પંચાયતી રાજ વિશે શું કહે છે? જવાહરલાલ નહેરુ છે તે પંચાયતી રાજ વિશે શું કહે છે? તો એવું કહે છે કે પંચાયતી રાજને મહાન ક્રાંતિકારી પ્રયોગ કહે છે. જવાહરલાલ નહેરુ કોણ હતા? ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન હતા ભાઈ. ખબર હોય તો આપણો દેશને આઝાદ કરવામાં મહાત્મા ગાંધી ઘણા બધા લોકો છે. જવાહરલાલ નહેરુ બધા ઘણા બધા વ્યક્તિઓ છે જેમને બહુ પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે, બલિદાન આપ્યું છે, જેની કોઈ વાત ના કરતા. બધાને સેલ્યુટ કરવા જેવી વાત છે, બધાને દિલથી સેલ્યુટ છે. એના લીધે તો આજે આપણે કેવા શાંતિથી રહી શકીએ છીએ. નહીં તો તમને ખબર છે અંગ્રેજો કેટલા આપણને હેરાન પરેશાન કરીને ગયા છે. આપણા ભારતના લોકોને બહુ લૂંટી લીધા, બહુ હેરાન પરેશાન કર્યા છે. એ કપરો સમય હતો જેની વાત ના પૂછો. સારું છે આપણો જન્મ હવે થયો છે તો આપણે આટલી સુખ સમૃદ્ધિમાં રહીએ છીએ અને આટલા સુરક્ષિત છીએ એમ. ને તો પહેલાં બહુ જ કાઠું હતું એમ. ચલો તો 46માં જવાહરલાલ નહેરુ પંચાયતી રાજ વિશે શું કહે છે? તો કે મહાન ક્રાંતિકારી પ્રયોગ કહે છે. ચલો 47માં ભારતના કયા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ગ્રામ સભાનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? મસ્ત પ્રશ્ન છે, મસ્ત. એમ કે ગ્રામ સભાનો ઉલ્લેખ કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે? પહેલાંના કયા કયા ગ્રંથો છે? તો જો એક તો ઋગ્વેદ છે, એમાં ગ્રામ સભાનો શબ્દનો ઉલ્લેખ છે. પછી મનુસ્મૃતિ જે છે એમાં, પછી ધર્મશાસ્ત્રમાં, ધર્મશાસ્ત્ર એટલે ઉપનિષદ, જાતક કથાઓ, આ બધા ગ્રંથો છે જેમાં પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ગ્રામ સભાનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. શેમાં? ગ્રામ સભાનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. એક તો ઋગ્વેદમાં, મનુસ્મૃતિમાં, ધર્મશાસ્ત્રમાં અને ઉપનિષદમાં, આ બધામાં જોવા મળે છે ગ્રામ સભાનો ઉલ્લેખ. હાલો બસ ત્યાંથી આગળ જઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 48. અપરાધ કોને કહે છે? શું કીધું છે? અપરાધ કોને કહે છે? તો કાયદા કાનૂનની વિરુદ્ધ તમે કોઈ વર્તન કરો, જે કાયદો હોય એનું ઉલ્લંઘન કરો, પછી એ કાયદાને ઉલ્લંઘન કરતું તમે કોઈ કામ કરો તો એને અપરાધ કહેવાય. નહીં, આપણે કોઈ સજા બજા નથી આપતા. તો સજા ક્યારે આપે? જ્યારે તમે કાયદા વિરુદ્ધનું કામ કરો તો તમને સજા આપે. તો તમે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરો, કાયદો તોડી દો એમ. એટલે તો જો અપરાધ એટલે સમાજમાં રાજ્ય સત્તા દ્વારા અમલ મૂકવામાં આવેલા કાયદાઓનું, કીધું ને, સરકાર દ્વારા અથવા રાજ્યની સત્તા જે અમલમાં મૂકેલા જે કાયદાઓ છે એ કાયદાઓનું તમે શું કરો? ઉલ્લંઘન કરતું કોઈ વર્તન કરો ત્યારે તેને અપરાધ કહેવાય. આપણે અહીંથી નીકળ્યા હોય ને હેલ્મેટનો કાયદો છે, હેલ્મેટ ના પહેર્યું હોય અને પછી પોલીસ વચ્ચે રસ્તામાં રોકે તો શું કહેવાય? તમે કાયદાનો ભંગ કર્યો હોય. બીજી કોઈ એવું કૃત્ય કરો છો તો એ પણ અપરાધ કહેવાય. ચલો 49માં બોસ્ટલ શાળાની સૌપ્રથમ સ્થાપના ક્યાં થઈ છે? શું કીધું છે? બોસ્ટલ શાળાની સૌપ્રથમ સ્થાપના ક્યાં થઈ છે? તો 1902માં ઇંગ્લેન્ડના બોસ્ટલ નામના શહેરમાં. જો શાળાનું નામ છે બોસ્ટલ અને બોસ્ટલ નામના શહેરમાં, પણ ખાલી યાદ શું રાખવાનું છે? ઇંગ્લેન્ડને 1902, બસ આટલું જ યાદ રાખવાનું છે. ઇંગ્લેન્ડમાં 1902માં અને બોસ્ટલ નામના શહેરમાં. રાઈટ. ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 50. પ્રમાણિત શાળાઓના પ્રકાર જણાવો. શું? પ્રમાણિત શાળાઓના પ્રકાર જણાવો. તો પ્રમાણિત શાળાઓના 2 પ્રકાર છે. એક તો જુનિયર પ્રમાણિત શાળા અને સિનિયર. આ તો જુનિયર અને સિનિયર, બસ આટલું યાદ રાખો એટલે પતી જાય. શું? જુનિયર અને સિનિયર. ચલો 51માં જૈવિક દ્રષ્ટિએ યુવાન કોને કહે છે? શું? જૈવિક દ્રષ્ટિએ યુવાન કોને કહે છે? તો જૈવિક દ્રષ્ટિએ યુવાની એ જૈવિક પરિબળ છે. જૈવકીય પાસાઓને ધ્યાનમાં લઈને 15 થી 35, જોજો 15 થી 35 વર્ષની ઉંમર ધરાવતી વ્યક્તિઓને યુવાન કહે છે. કઈ સાલ છે? કઈ ઉંમર છે? 15 થી 35. 15 થી 35 વર્ષની જે ઉંમર ધરાવતી વ્યક્તિઓ છે એમને શું કહેવાય? યુવાન કહે છે. જવાની તો જવાની, યુવાની તો યુવાની. ચલો 52માં બાળ અપરાધી કોને કહે છે? બાળ અપરાધી કોને કહે છે? તો 7 થી 18 વર્ષની જે ઉંમરની વ્યક્તિ હોય એ ગેરકાનૂની વર્તન કરે તો એને બાળ અપરાધ કહેવાય. 7 થી 18 વર્ષના જે છોકરાઓ હોય એ કોઈ એવું કામ કરે તો એને બાળ અપરાધ કહેવાય છે. અને ગેરકાનૂની વર્તન કરનાર બાળકને શું કહે છે? બાળ અપરાધી કહે છે. કારણ કે બાળક હોય, ખબર ના પડતી હોય, 7 થી લઈને 18 વર્ષની વચ્ચે એને કંઈ એવું કૃત્ય કરી લીધું તો એને કહેવાય બાળ અપરાધ. અને બાળક હોય એને બાળ અપરાધી કહેવાય. ચાલો પછી 53. ભારતમાં પ્રથમ બાળ અદાલતની સ્થાપના કયો અને ક્યારે કરવામાં આવી છે? તો ભારતમાં પ્રથમ બાળ અદાલતની સ્થાપના કયો અને ક્યારે કરવામાં આવી છે? તો કોલકાતામાં
ઈસવીસન 1941માં। બાળ અદાલતની સ્થાપના કઈ જગ્યાએ કરી છે? તો કે કોલકાતામાં કરી છે અને 1941માં, રાઈટ? કોલકાતા 1941, કોલકાતા 1941, યાદ રહી જશે, રાઈટ? ચલો પછી 54માં, રોબર્ટ મર્ટન સામાજિક ધોરણભંગ વર્તન કોને કહે છે? તો જે રોબર્ટ મર્ટન છે એ સામાજિક ધોરણભંગ કોને કહે છે? તો સમાજમાંના ધોરણોથી વિરુદ્ધનું વ્યક્તિનું વર્તન એટલે સામાજિક ધોરણભંગ। શું કીધું છે? સમાજમાંના ધોરણો છે, જે કાયદાઓ છે, એનાથી વિરુદ્ધ વ્યક્તિ કોઈ વર્તન કરે છે એને સામાજિક ધોરણનો ભંગ કહે છે। હમણાં જે કાયદાનો ભંગ કરવાનું મેં તમને સમજાવ્યું એવી જ રીતે। ચલો પછી 55, કન્યા ભ્રૂણ હત્યા કોને કહે છે? તો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસને કારણે સોનોગ્રાફીની મદદથી ગર્ભમાં રહેલા બાળકની જાતિનું પરીક્ષણ થઈ શકે છે। આ શું કહેવા માંગે છે? હાલ તમને ખબર છે કે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો એટલો મોટો જમાનો છે અને અત્યારમાં વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી સિવાય કશું છે જ નહીં। તો આના લીધે કોઈ મહિલા ગર્ભવતી હોય, કોઈ સ્ત્રી પ્રેગ્નેન્ટ હોય તો એના ગર્ભમાં બાળક છોકરો છે કે છોકરી છે, આની જો તમારે જાણ કરવી હોય, મતલબ આ તમારે નક્કી કરવું હોય તો તમે કોઈ પણ દવાખાને જઈ અને સોનોગ્રાફી જો તમે કરાવો તો સોનોગ્રાફીની અંદર તમારા પેટની અંદર જે પણ હોય, મતલબ છોકરો હોય છોકરી હોય, તમે ઓપરેશન કરો તો તમે જોયું હોય 3D એનિમેશનમાં તો અંદર બધું દેખાતું હોય કે અંદર શું શું છે શું નથી બધું। તો સોનોગ્રાફીની મદદથી બાળકની જાતિ એટલે બાળક છોકરો છે કે છોકરી છે એ તમને સોનોગ્રાફીથી ખબર પડી જાય। અને જો એવું ખબર પડે કોઈ માતા પિતા હોય જેને ડઝન બાળકો હોય અને છોકરાની રાહ જોઈને બેઠા હોય ને એમાં 10 બાળકો થઈ ગયા હોય તો પછી એમને શું વિચાર આવે કે લાઈને જરા ચેક કરાવી દઉં છોકરો છે કે છોકરી છે। જો છોકરી હોય તો પછી આને જન્મ આપવો નથી અને આનું શું કરાવી દઈએ? ભ્રૂણ હત્યા। ગર્ભમાં બાળકીને મારી નાખે, એમ એને જન્મ લેવા ના દે તો આને ભ્રૂણ હત્યા। ભ્રૂણ એટલે ગર્ભની અંદર રહેલા બાળકની હત્યા ગર્ભની અંદર જ કરી દેવાની, એટલે આને ભ્રૂણ હત્યા કહેવાય। તો જો અહીંયા એ જ છે કે કન્યા ભ્રૂણ હત્યા કોને કહેવાય? છોકરી એવું ખબર પડે ને કે ગર્ભમાં છોકરી છે છોકરી, તો છોકરીને ગર્ભની અંદર જ એની હત્યા કરી દે એને કન્યા ભ્રૂણ હત્યા કહેવાય। ખબર પડી? મેં તમને જે સમજાવ્યું। અત્યારે ભારતમાં આપણી વાત કરું તો બધાને શું હોય? છોકરો બધાને વાલો લાગે, બધા લોકો છોકરા સમાજની અંદર બધી જગ્યાએ તમે હો કે હું હોય બધાને એવું હોય કે મારે છોકરો જોઈએ, બસ છોકરી તો ખબર નહીં શું પાપ કર્યા છે ને ભાઈ, તો અમને છોકરીઓને લો કોઈ ગણતું નથી। પણ અત્યારનો જમાનો બદલાઈ ગયો છે, પહેલાં એવું ઘણું બધું હતું, હાલ એટલું બધું નથી, પણ તોય બધા રાહ જુએ છે છોકરાની। અને બીજું એ ખબર હોવી જોઈએ 10મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો તો કે છોકરીનો જન્મ થાય છોકરાનો જન્મ થાય એના પાછળ જવાબદાર કોણ છે? એની મા કે એના બાપા? તો છોકરીનો જન્મ થાય કે છોકરાનો જન્મ થાય એના પાછળ એનો પિતા જવાબદાર છે, કારણ કે પિતાનું જે વાય રંગસૂત્ર હોય છે ને એ જો મળે તો જ છોકરાનો જન્મ થાય છે, ને કે બાકી એમાં સ્ત્રીનો તો કોઈ હાથ હોતો જ નથી। જે બાળકનો જન્મ થાય એમાં તમે 10માં ભણ્યા હોય તમને ખબર હશે। એટલે સમાજમાં છે ને ક્યારેય સ્ત્રીઓને હેરાન પરેશાન નહીં કરવી કે તારે કેમ છોકરાનો જન્મ નથી થતો, પણ એનું કારણ તું પોતે જ છે, પહેલાં તું તારું સંભાળી લે પછી ઓલીને કોઈ કહેજે બિચારીને। ઘણી બધી જગ્યાએ છોકરીઓ બહુ હેરાન થતી હોય છે, એમને ખબર નથી હોતી એના હિસાબે એમ। ચાલો જવા દો બધું, આપણે ભણવાનું કરીએ ને, નહીં તો એમ કે બેન બહુ વાતો કરે છે, પણ શું કરું? ટોપિક આવે તો સમજવા જેવી વાત છે। જો ભણ્યા એનો મતલબ એવો નથી કે બસ ખાલી ચોપડીનું જ જ્ઞાન હોવું જોઈએ, ઘણું બધું જાહેર જીવનમાં તમને કામ લાગે એવું બધું નોલેજ તમારી જોડે હોવું જોઈએ એમ। અને હું તો દરેક વિદ્યાર્થીને કહું છું, દરેક સબ્જેક્ટમાં એવું કંઈ લખતું વળગતું હોય તો હું કહું જ છું કે તમને કંઈક થોડું 2% ખબર પડે ને એમ। ચલો હવે HIV શબ્દનો પૂરો અર્થ આપો। ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે, પૂછાય છે। તો HIVનું પૂરું નામ તમારે લખવાનું છે। તો HIVનું પૂરું નામ શું થશે? H એટલે હ્યુમન, I એટલે ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી, જો નામે એવું છે ને ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ। HIVનું પૂરું નામ શું થશે? હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ। અને આ વાયરસ જો માણસના શરીરમાં પ્રવેશે તો શું થાય છે? તો વ્યક્તિને એડ્સ થાય છે। શું થાય છે? એડ્સ થાય છે। જો શરીરમાં HIVનો વાયરસ પ્રવેશે એટલે થોડા વર્ષો પછી વ્યક્તિને શું થાય છે? એડ્સ થાય છે। શું? એડ્સ। તો પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે એડ્સ ક્યારે થાય છે? તો HIVથી થાય છે। 1 ડિસેમ્બરે HIV દિવસ તરીકે એડ્સ દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને પહેલો કેસ અમેરિકામાં નોંધાયો હતો અને ભારત
વિશ્વમાં ત્રીજા સ્થાને છે એડ્સની સમસ્યામાં. તો આ 4 થી 5 પ્રશ્નો છે એડ્સને લગતા કરી નાખજો. આ 5માંથી ગમે તે એકાદો તમને જોવા મળશે. ચલો પછી 57માં સામાજિક વિમુખતા એટલે શું? તો જ્યારે વ્યક્તિ પોતાની જાત કે સમાજથી એક પ્રકારનું અળગાપણું અનુભવે ત્યારે તેવી પરિસ્થિતિને સામાજિક વિમુખતા કહે છે. શું કીધું છે? જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હોય પોતાની જાતને સમાજથી અળગાપણું એટલે એકલાપણું અનુભવે ત્યારે તેવી પરિસ્થિતિને સામાજિક વિમુખતા કહે છે. રાઈટ. ચલો લાસ્ટ એન્ડ છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે, ઓનર ક્લિનિંગ કોને કહે છે? તો મહિલા દ્વારા થયેલા કોઈ કાર્ય કે પ્રવૃત્તિના કારણે, મહિલા દ્વારા થયેલા કોઈ કાર્ય કે પ્રવૃત્તિના કારણે સમગ્ર પરિવારે પોતાનું ગૌરવ હણાયું હોય અથવા શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાવવું પડ્યું હોય તેવું અનુભવાય અને પરિવારના સભ્ય દ્વારા જ તે મહિલાની હત્યા કરવામાં આવે તો તે ઘટનાને ઓનર ક્લિનિંગ કહે છે. સાંભળજો, અત્યારનો જમાનો એવો છે કે છોકરીઓથી કોઈ એવું ખોટું કામ થઈ જાય, છોકરી કોઈ એવું ખરાબ કામ કરી દે, તમે તમારા ગામમાં આજુબાજુના સમાજમાં તમારા ઘરમાં જોયું હશે કે છોકરી કોઈ આડું પગલું ભરી જાય અને એના લીધે એના ઘરવાળાને બહુ મુશ્કેલીમાં બહુ શરમજનક પરિસ્થિતિ વેઠવી પડે અને ઘરવાળા હેરાન પરેશાન થઈ જાય, પછી છોકરીને મારી નાખે, એની હત્યા કરી દે, તો એ જે ઘટના બને એને શું કહેવાય? ઓનર ક્લિનિંગ કહે છે. રાઈટ. ઓકે. તો આ કંઈક સરસ મજાના 58 ક્વેશ્ચન હતા વિભાગ બી માટેના મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન. પહેલાં આટલા કરી લેજો, ખાસ કહું છું. ચલો વિડીયોને આટલે રાખું છું. મળીશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.